রেপ তো হয়নি, না কোনো মেয়ে কিন্তু রেপ হয়নি, কিন্তু তাদেরকে আপনারা সেটা বুঝিয়েছেন, আপনাকে বুঝে করিয়েছেন। দাদা এটা কতটা কনভিন্স করলে করানো যায়? তাদের সঙ্গে কত আবার কি জবানবন্দি করে আবার ফোন করেছি, পুলিশ প্রায় মানে এসে আবার সাক্ষাৎ অফ করে দিতে হয়েছে, চলে গেলে আবার কথা বলতে হয়েছে। সেটাই বুঝতে পারছেন না, এটা কি জবানবন্দি দিয়েছিল? হ্যাঁ কজন? আমার ব্রাত নিজে জবানবন্দি, হ্যাঁ ব্রাত তো রেখাও দিয়েছিল, আরো অনেকে জবানবন্দি দিয়েছিল। এটাই তো যে এই যে আপনারা তো সাজিয়ে দিয়েছেন, এটা কনভিন্স করাটাই কম ব্যাপার। আমাদের সামনে আসলে বুঝতে পারবো যে আমরা অন্তত কি আছি। সেটাই ঠিক আছে দাদা, তো দেখা হচ্ছে না, কিন্তু ওরা জানে এই ব্যক্তিটা আমি আছি। সেটাই তো, কেউ নেই বললে হবে, আপনি মিলিয়ে নেবেন। এবার ছেলেদের কথা বাদ দিন, আপনারা মেয়েদেরকে যেভাবে ট্যাকেল করেছেন, মানে বলবেন না কি আছে, দল যদি কোনোদিনও আপনাদের সাথে মানে বেইমানি করে তার চেয়ে বড় কিছু হবে না। Sandesh Khali new video, Let Truth Prevail. One state which making the maximum news for all the wrong reasons ahead and amid the polls, it has to be West Bengal. Now over the Sandesh Khali row, TMC has a new weapon with a video purportedly revealing that the rape allegations were all fabricated at the behest of BJP leader Suvendu Adhikari, which divulges according to TMC leaders whose colleague Sheikh Shahjahan is in CBI custody. Common people say the system has to change, as left front supporter Saurav Chakraborty points out to Diganta Guha from Air News. Others feel it is degradation and setting a bad example. Find it out. Hello everybody, this is Diganta Guha from Air News Agency Kolkata. Well, West Bengal is definitely in the news for all the wrong reasons before the elections. Not before the elections, before the elections, as the elections are going on. I mean, one scam after another. So it's not showing the state in good, no, I would say it is not actually standing the state in good state. Well, the latest that is doing the rounds is that the entire Sandesh Khali rape accusation is false and fabricated, and some women were forced to sign on dotted lines to allege TMC strongman Sheikh Shahjahan, all for the sake of putting TMC in a soup. And that was done at the behest of Suvendu Adhikari, the leader of the opposition in the state assembly. Now, whether it's true or not, that is not the question. The question is, how can a person stoop so low? If at all it is true, or if it is done at the behest of TMC to put BJP into trouble, are there no other issues whereby people can actually, ask candidates to, to be voted for, as clear as that? There are so many contentious issues, but they are actually, trying to put one person after another in a soup so as to garner votes. Now, this is really irritating, this is really exasperating. And I have spoken to quite a few number of people, and they have all said that this is not the right way. But the Sandesh Khali row continues to erupt, the Sandesh Khali row continues to grow and grow, and it is definitely, a matter of competition between the two parties, the TMC and BJP, as to how they would capitalize on this. So, let's wait and watch how things unfold. For the time being, this is Diganta Guha from Air News Agency, Kolkata. Have a great day. আমাদের পলিটিক্যাল ডিগ্রেডেশনটা কতটা হচ্ছে নবেন্দু? বলতে পারবো আমি অ্যাকচুয়ালি অতটা পলিটিক্যালি ইনভলভ নই, কিন্তু এই যে মফ ভিডিও হচ্ছে সমান ইলেকশনের আগে, ইলেকশন যখন চলছে, সেটা নিয়ে তোর কি মতামত? এটা আগেও হতো, এখনো হচ্ছে, এমনি কোনো নতুন কিছু নয়। ওটা আগেও হতো, কোনটা মফ আর কোনটা সেটা তো তদন্ত। কিন্তু এই সিচুয়েশনটাকে চেঞ্জ করা দরকার না? সৌরভ যেটা বললো, যেটা সত্যিও মিথ্যা। সৌরভ বলেছে সিচুয়েশনটাই টোটাল চেঞ্জ করা উচিত। সৌরভের মতামত সৌরভ বলে, তোর কি মতামত? আমি এ ব্যাপারে একটা ডিপ থট দিতে পারি না। আচ্ছা, ভোট দিচ্ছিস এবার? ভোট কি মনে হয় কি হবে? এই যে ডক্টর ভিডিও হচ্ছে, নোংরা ভিডিও ছাড়া হচ্ছে এক একজনের নামে, এটা নিয়ে তোর কি মতামত? এটা করা উচিত? সন্দেশ খালি নিয়ে যেটা কালকে হয়েছে, এটা নিয়ে তোর কি মতামত? সন্দেশ খালি নিয়ে বলা হয়েছে যে যারা মহিলারা বলেছে যাদেরকে রেপ করা হয়েছে তাদেরকে আসলে রেপ করা হয়নি, এটা নাকি বিজেপি ইচ্ছে করে এদের দিয়ে সাইন করিয়ে করেছে। এটা তো এই নোংরামোটার তো একটা শেষ হওয়া উচিত, তাই নাকি? তো তাহলে তো তোর কি মনে হচ্ছে এটা কিভাবে সিস্টেমটা চেঞ্জ করা দরকার? আচ্ছা, ঠিক আছে। সন্দেশখালীতে যে লেটেস্ট ভিডিওটা আবার বার হয়েছে, সে ব্যাপারে তোর কি মতামত? যেখানে বলা হচ্ছে যে এটা জোর করে করানো হয়েছে,
এটা কোনো অ্যালিগেশন ছিলই না, কোনো অশিক্ষিত মেয়েদের দিয়ে এটাকে দিয়ে সই করিয়েছে। হোয়াট ইজ ইউর ওপিনিয়ন অন দিস? টিপিক্যালি সন্দেশকালীন ভিডিও নিয়ে ভিডিও মর্ড যেটা বেরিয়েছে সেটা মর্ড নাকি সাজানো হয়েছে নাকি সত্যি ওখানে হচ্ছিল, এটা টিডবিট বলাটা খুব ডিফিকাল্ট। হ্যাঁ, তবে এটা ফ্যাক্ট, শুধু সন্দেশখালী বলে না, একটা অরাজকতা যখন একটা স্টেটে চলে এবং সেটাকে কাউন্টার পলিটিক্স যখন তারা দেয়, সারা দেশে এই অরাজকতাকে এন্ডোর্স করে, সেখানে দাঁড়িয়ে এটা ওই খড়ের গাদায় শুষ্ক যাবে। টিপিক্যালি এই ভিডিওটা মব কিনা, যেটা বেরিয়েছে এটা 2000 টাকা দিয়ে ভিডিওটা বার করা হয়েছে কিনা, এটার মধ্যে না গিয়ে বরং এরকম ভাবে ভাবা উচিত যে গোটা স্টেটটা এরকম একটা অবস্থা হয়ে আছে যেখানে দাঁড়িয়ে এই জিনিসগুলো তৈরি হচ্ছে। এবার একটা ভিডিও মড বা মড না, বা এই ভিডিওটার সত্যতা যাচাই করা নিয়ে তো আর স্টেটটার সার্বিক অবস্থা বোঝা যাবে না। রাইট, স্টেটটার সার্বিক অবস্থা এই জায়গায় পৌঁছে গেছে যে অ্যালিগেশন দেওয়া হচ্ছে অ্যালেজলি 1000, 2000, হাজার হাজার মহিলা ধর্ষিতা। সার্বিকভাবে এই অবস্থাটার পরিবর্তন দরকার। হতেই পারে এই ভিডিওগুলো মড, তাতে এটা প্রমাণ হয় না যে ওখানে এরকম কোনো ঘটনা ঘটেনি। রাইট, হতেই পারে এই ভিডিওগুলো মড না, সত্যি কথা। রাইট, দ্য সিচুয়েশন হ্যাজ টু চেঞ্জ। তাতে করেও কি এটা ইনশিওর করা যাবে ভবিষ্যতে যে এটা হবে না? সিচুয়েশন নিডস টু বি চেঞ্জ, প্রপারলি অ্যাড্রেসড। রাইট, ঠিক আছে, ওকে, বল বল বল। আজকে একটা নিউজ দেখছিলাম, কোনো একটা সার্ভে হয়েছে, এই আইডিয়া বা এরকম কোনো একটা, যে বিজেপির 8 জন ক্যান্ডিডেটের মধ্যে 7 জন কোটিপতি, এরকম একটা হিসেবে যিনি ওই মৈত্র এগেনস্টে দাঁড়িয়েছেন, রানীমা 534 কোটি টাকার মালিক। ঠিক আছে, চাকা তার থাকতেই পারে, পৈতৃকভাবে থাকতে পারে, বংশগতভাবে রাজবাড়ির মহিলা তিনি, কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে এদের দেওয়া পলিটিক্স, এই শ্রেণীর লোকের দেওয়া পলিটিক্স সাধারণ মানুষের ঠিক কতটা কাজে লাগে, আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় কতটা সাধারণ মানুষের জন্য পাল্টায়, মিনিমামের জন্য, মিনিমাম তাদের কত বেঞ্চ মার্কিংটা করতে হবে। রাইট, এটা একটু বোঝার দরকার আছে। আচ্ছা, খুব ভালো বলেছো, থ্যাংক ইউ রে, থ্যাংক ইউ সো মাচ।